السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج چلیے ایک بہت ہی خوبصورت چیز سیکھتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ وضو کیسے کرتے ہیں۔ وضو کس طریقہ سے کرنا چاہیے؟ جیسے کہ ایک تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی ایک نماز کو مکمل کرنے کے لیے، ایک نماز کو پورا کرنے کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، اور نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے ارادہ کرتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور وضو سے پہلے بھی اگر کوئی چیز آتی ہے وہ ہے پاک ہونا، یعنی پاک ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر آپ پاک ہیں، آپ کا بدن پاک ہے، آپ کا کپڑا پاک ہے، تو اس کے بعد اگر کسی چیز کا مقام و مرتبہ آتا ہے تو وہ ہے وضو۔ وضو جو چیزیں ہیں، وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ جیسے ایک تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ایک نماز کو مکمل کرنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی وضو نہیں ہے تو ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستو، بہت ایسے ساتھی ہیں، بہت ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جن کو وضو تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے واجب ہیں، وضو میں کتنے سنتیں ہیں، اور وضو کے کتنے مستحبات ہیں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا جو آتا ہے وضو کے اندر وہ ہے وضو کے فرائض۔ وضو میں کتنے چیزیں فرض ہیں؟ تو میں دوستو آپ کو ایک شروع سے بتاتا چلتا ہوں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو 4 چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیتے ہیں، آپ 4 چیزوں کو اپنے وضو کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو آپ کی وضو مکمل ہو جائے گی۔ بعض ساتھیوں کی نماز جاتی رہتی ہے، بعض ساتھیوں کی جنازے کی نماز جاتی رہتی ہے، لیکن وہ اطمینان و سکون کے ساتھ وضو کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، میں بتاتا چلتا ہوں کہ وضو کے اندر جو 4 چیزیں فرض ہیں، اگر وہ چاروں چیزیں اگر آپ کی وضو میں شامل ہو گیا تو آپ کے طرف سے وضو مکمل ہو جائے گی۔ آپ وہ چاروں چیزوں کو اپنی وضو کے ساتھ شامل کرنے کے بعد آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، اس میں کوئی چیز آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اگر آپ نے چاروں چیزوں کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیا تو آپ کی وضو مکمل ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے پورا چہرہ کا دھولنا۔ اب چہرہ دھولنا ہے تو ہم کہاں سے دھوئیں گے، کس طرح سے دھوئیں گے تو ہماری وضو مکمل ہوگی؟ تو سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے چہرہ دھولنا، یعنی جہاں سے بال اگنے کا جو جگہ ہوتی ہے، یعنی یہ پیشانی جو ہے، یہاں کے اوپر کا جو حصہ ہے جہاں سے بال اگتا ہے، اس بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہ تھوڑی یعنی داڑھی کا جو موٹا والا ہڈی ہے، اس ہڈی تک دھولنا وضو کے اندر فرض ہے۔ اور پھر ایک کان کے چوڑائی سے لے کر دوسرے کان کے چوڑائی تک دھولنا، یہ تمام اوپر بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہ تھوڑی تک، اور اس کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک اتنا چہرہ کا دھولنا وضو کے اندر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھولنا۔ اب ہم ہاتھ دھوئیں تو کس طرح دھوئیں، کہاں تک دھوئیں گے تو ہماری وضو مکمل ہوگی، اور کہاں سے سوکھا رہ جائے گا تو ہماری وضو مکمل نہیں ہو پائے گی۔ دوستو، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھولنا، یعنی یہ جو ہاتھ کا جو موڑنے کا حصہ ہے، اس کے اوپر کا جو حصہ ہے، یہاں سے کم ہم اگر وضو کے اندر دھول لیتے ہیں، یہ کہنی کے جو موڑنے کا جو آخری حصہ ہے، اس حصہ کے اوپر والی جو حصہ ہے، وہاں سے اگر ہم دھولتے ہیں اور پورے ہاتھ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھول لیتے ہیں تو ہماری وضو مکمل ہو جائے گی۔
तीसरे नंबर पर आता है चौथाई सर का मसह करना। अब हम मसह करते हैं तो बाज़ साथ ही पूरे हाथ को भिंगा लेते हैं और पूरे सर पर फेर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारा ये मसह करने का तरीक़ा दुरुस्त है? क्या हम जिस तरह मसह करते हैं उस तरह से हमारी और आपकी मसह जो है, अगर हम उस तरीक़ा से करते हैं तो क्या हमारी और आपकी वज़ू मुकम्मल हो पाएगी? दोस्तों, मैं आपको तरीक़ा बताता हूँ किस तरह से मसह हम अपने सरों पर करेंगे। जैसे कि ये 5 हाथ हैं, पाँचों उंगली के जो हाथ के जो पाँचों उंगलियां हैं, इन पाँचों उंगलियों को हम भिंगाएंगे, तर करेंगे, गीला करेंगे और गीला करने के बाद ये जो 4 उंगली हैं, बीच का जो 2 उंगली हैं, इन दोनों को सर के ऊपर फेरेंगे और ये शहादत का जो उंगली है और ये जो दोनों उंगली, छोटी वाली जो उंगली है, इन दोनों को उठाए रखेंगे और सर का जो मसह करेंगे ये दोनों हाथों से करेंगे और फिर जब आखिर में जाएंगे तो फिर शहादत की उंगलियों से कान के अंदर मसह कर लेंगे और ये जो दोनों छोटी वाली जो उंगली है ये बाकी रह जाएगी। इस बाकी रह जाने की जो उंगली है इसको हम गर्दन के ऊपर इस तरह फेर लेंगे। चौथे नंबर पर आता है दोनों पाँव टखनों समेत धुलना। पैर का जो तरत्थी है, तरत्थी के ऊपर का जो हिस्सा है, जो मोटी वाली जो हड्डी है, उस हड्डी से लेकर नीचे तक के पूरे पाँव का धुलना, एक मर्तबा धुलना, ये फ़र्ज़ में से शामिल है। अगर ये चारों चीज़ें हमारी और आपके वज़ू के अंदर शामिल है तो हमारी और आपकी वज़ू मुकम्मल हो गई। अब बात आती है, क्या ये चारों चीज़ें हमें अलग अलग मर्तबा धोल कर ही हमारी वज़ू मुकम्मल होगी? यानी हर अज़ू को, यानी जो चीज़ें 4 चीज़ें जो वज़ू के अंदर फ़र्ज़ हैं, चारों चीज़ों को 3-3 मर्तबा धोलना ज़रूरी है। अगर हम और आप एक मर्तबा धोल लेंगे तो क्या हमारी और आपकी वज़ू होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम और आपने एक मर्तबा चारों अज़ू को, यानी वज़ू के अंदर जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, चारों चीज़ों को एक मर्तबा अगर हमने धोल लिया तो हमारी और आपकी वज़ू मुकम्मल हो जाएगी। 3-3 मर्तबा धोलना ये अलग बात है, लेकिन एक मर्तबा धोल लेने से हमारी और आपकी वज़ू मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, अगर ये चारों जो चीज़ें हैं वज़ू के अंदर, जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ किए गए हैं, अगर इनमें से कुछ भी हिस्सा बाकी रह जाता है, या अगर हम पहले पैर धुल लेते हैं और चेहरा बाद में धुलते हैं, या चेहरा धुलने के बाद पैर धुल लेते हैं और हाथ को बाद में धुलते हैं, तो क्या हमारी और आपकी वज़ू होगी या वज़ू नहीं हो पाएगी? क्या हमें वज़ू को दोहराने की ज़रूरत है, या इसी वज़ू से हम नमाज रोज़ा कर सकते हैं, नमाज और कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। तरतीब से वज़ू करना कोई फ़र्ज़ नहीं है। आप चाहें तो पहले चेहरा धुल सकते हैं, उसके बाद आप पाँव धुल सकते हैं, और अगर चाहें तो पहले पाँव धुल ले, फिर हाथ धुले, फिर चेहरा धुले। ये तरीक़ा अलग हो जाएगा, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा, लेकिन आपकी और हमारी वज़ू मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, ये जो नाखून है, इस नाखून के बराबर अगर हमारा जो वज़ू के अंदर जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इस नाखून के बराबर अगर किसी भी बदन के किसी भी हिस्सा के अंदर सूखा रह जाता है, जो चीज़ें वज़ू के अंदर धोली जाती है, ये नाखून के बराबर अगर हमारा और आपका अगर सूखा रह जाता है तो हमारी और आपकी वज़ू नहीं होगी, बल्कि फिर से वज़ू को दोहराना होगा। अगर इस नाखून के बराबर भी अगर हमारे हाथ के या पैर के या चेहरा के कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है तो हमें फिर से वज़ू को लौटाना पड़ेगा। जब तक कि हम वज़ू को नहीं लौटाएंगे तब तक कि हमारी और आपकी वज़ू नहीं होगी, और उस वज़ू से हम ना तो नमाज़ पढ़ सकते हैं